Okay, sir. Dr. Manu Surendher sir, I would like to dedicate a prayer song to you, sir. Can you hear me? Hello. We can hear, sir. We can hear. I like to dedicate a song, means a prayer song for you, with your permission. Yes. Nidanda kanda danda kandi mandagandagamadam Achindya rupa mandahina mandaraya kandaram Kridandare nirandaram vasandameva yogina Kamegadandamega chindayami sandadam Chindayami sandadam Chindayami sandadam. Thank you. Great. You had a great voice. Thank you. Advocate Mr. N.R. Venkatanaran. Hello. Okay. I'm hearing. Hello. Yes. Please. First of all, let me express my gratitude to the organizers to giving me an opportunity to welcome a distinguished guest like Dr. Manu Surendra, who is very famous for his motivational talk, and he has been conducting various workshops on communication skill. Then he has been involved in training company executives, industrialists, and he has written several books. And I'm very fortunate to welcome such a wonderful personality who has readily agreed, despite of his hectic schedule, to give us a motivational talk. I heartily welcome you, sir, for today's program. Before I conclude this speech, I would like to say one thing. When Satyan told me that today's class is motivational talk, I just remembered the great speech by Swami Vivekananda of the year 1893, when he spoken before the Americans in the Parliament of Religion, when he addressed the Americans, brothers and sisters. So communication skill is very important. The mannerism, the way in which you talk, the way in which you interact with others. And especially, as Dr. rightly said, when you speak in English, when you address someone in English, that carries much weight. But I will remind one thing: one should be mastering their own mother tongue also. And one more thing, I'm happy that doctor is hailing from Kalyan. In Kalyan Court, I was practicing for 4 years. So I am happy that I got a new friend by attending today's program. Then when it comes to the matter of lawyers, of course, doctor will be taking a very good class. It will be useful for a lawyer like me, though I have put up 31 years of practice. Still, I feel that I am learning, because I had my education in Malayalam medium school from 1st standard to 12th standard. Then I went to Mumbai. From there, I graduated from Junjunwala College, Ghatkopar. Doctor may be knowing. RJ College, Mumbai, Ghatkopar West. So that time I was facing much difficulties in speaking in English, and I was reading Times of India, and I used to keep a dictionary beside, and I tried to learn, and that is the way I have learned English. Even now I am not perfect. And when the matter of advocates concerned, okay, we are practicing in Kerala, but those clients coming from outside Kerala, they may be knowing only English. We should be able to communicate in English. So a good lawyer should have 4 qualities, according to me. A good communication skill in language, especially in English language. Malayalam too, we should have a good communication skill. Then orally articulate. Then written communication skill. That is also very important when we draft plains, written statement, counter statement. So our written communication skill should be, a lawyer should have a good written communication skill.
then a lawyer should be a good listener. See, many lawyers, we seldom listen to a client. When clients go on talking, we try to curtail them instead of listening to their grievance. You should allow the clients to speak, and you can absorb whatever necessary for the case. So a lawyer should be a good listener. Normally we say that a judge should be a good listener, but I say that even a lawyer should be a good listener. So I am really thankful that Dr. Manu Surendher has readily agreed to give us a motivational talk. I am very grateful. This will be very useful class. I request all my professional colleagues to attend the class from the beginning to end. I once again I welcome Doctor to this program. Thank you, Doctor. I welcome all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, NRV sir. Beautiful. It's a nice lecturing. Fit to be an advocate. Really great. Shamim sir, should I? Yes, sir. Respecting everybody and having an apologist, Darren, of course, my Malayalam not even, of course, as fluent as, but I'm quite comfortable in English language, and I really got in, of course, my post-graduation from Cambridge University. And I didn't myself, of course, been really sitting, of course, we were such a great repeated advocates, and I've been really having, of course, great friendship with all the advocates here, and of course, I got a chance to meet them. I'll listen to them very carefully. And one of my friends who belonged to Cochin, Manu Wilson, who got first rank in LLM, is a very close friend of mine. I often amaze how wonderful service we've been really doing whenever we read certain things on newspaper. The previous day, you were, Marine, of course, doing such a miraculous lecturing or caught. The next day, we ordinary people are reading, and how beautifully you are rearranging and redefining the India. And India is now definitely sometimes in the hands of you people, no doubt, because you tell us what to do and you tell us too what not to do. And whenever the crisis, whenever the emotional intelligence is being interpreted, you come and tell that this is legal and this is illegal. And you belong to the world of blue books. Once I understood the power of blue books. Blue books is nothing but, of course, pertaining books which are based on laws and all. And I was amazed why advocates were simply carrying black suit and all. I asked even said to advocates, why don't you wear such a beautiful colors and all instead of black? Black, when we see that something negative happens. So he had a wonderful explanation about that dress code too. Respecting all of you once again, let me introduce myself. I am Dr. Manu Surendher, now at Bangalore, and I'm a Marathi, and I came to your place and learn your language. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചത്. എൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ധാരാളം മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്, പ്ലീസ് സദയം അത് പൊറുക്കണം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നിങ്ങൾ വാക്കുകളുടെ ഇടയിലൂടെ, ഭാഷയുടെ ഇടയിലൂടെ, സെന്റൻസിന്റെ ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നാക്കിന്റെ നീളം കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പുലിവാലോ. എനിക്കറിയാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് റിയലി മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഒറേഷൻ, അതായത് പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. സോ I don't have that dire enough to speak such a pompous speech. ഒരു pompous speechന് ഞാനില്ല. കാരണം അതൊരു എന്താ പറയാ, അനർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് സാർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സാറിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാറിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. there are some madams. ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ആകെ 6-7 പേരുടെ തലകളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനോട് കുറച്ചൊരു ബഹുമാനമൊക്കെ ആവാന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അവരുടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I'll be very happy. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സന്തോഷമൊക്കെ വരാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ലിസണർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എതിരെ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ ആളുകള് ആ ഒരു മാനേഴ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി അനദർ സക്സസ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച്. ഈ സ്പീച്ചിന്റെ വേറൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ്. കണ്ട ആളുകൾ, പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നത് കണ്ട സർ. I really love them very much because
when you have a beautiful face, handsome face, why you hide it? Let it be exposed. നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ആ മുഖം ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത മുഖമാണെങ്കിലും സംഭാഷണം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഞാൻ മറന്നു എന്ന് വരില്ല. Because I strongly believe external appearance is less, but your language is something superb. Your character walks before you. I still remember. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിൽ നടക്കുന്നത്. Still, I'm a language teacher. I've been for the last 4 years been really teaching lots of people, and more than 5 lakh students I have really taught, and 37 books I have written. And whenever I write book, whenever I go to all the speeches, of course, Shimim sir, whom he know, of course, more than 6 or 7 months, we've been really meeting each and every day. We have a good platform to meet every day and all. And whenever he speaks about, of course, the nature of advocates, and he has got, of course, such a beautiful platform. When he said something about why can't we, I said, of course, I'm so happy to meet you and all. First of all, let me thank each and every one who is really for this oration. I must be, of course, I express, of course, my heartiest thanks to from my core heart. Shall I begin? ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ സാർ. ഓക്കെ. എല്ലാവരും പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നപ്പോൾ പുരുഷ കാസരികൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ, സ്ത്രീകൾ ആരെയും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ശരിക്കും ഡെസ്പായിരിക്കായിരുന്നു, സ്ത്രീകളില്ല അല്ലേ, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു കളർഫുൾ ആവില്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതാ നല്ല ഉഷാ മാം വരുന്നുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ് സ്മിത വരുന്നുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ് ലോവി, അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരും. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ എന്തോ കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നാലും സൈഡിലുണ്ട് ദിവ്യ. So this is an amazing that, and of course, you people got such an association, and we've been still sparing time for, of course, anyway, and of course, we are getting motivation from people and all. ഒരുപാട് ആളുകളിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, and you are really motivated. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലും അഡ്വക്കേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു സ്പീച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കരുതി വെച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ? നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും, എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വി കോൾ ഇറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയാ, ട്രബിൾ, പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയാ. എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് പ്രോബ്ലംസ്? എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസിന്റെ പുറകുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഷമീം സാർ, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ഒരാളൊന്നുമല്ല, എന്നാൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇഷ്യൂസ്? നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ആളുകൾ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. എന്തായാലും വയറുവേദന എടുത്തിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്, തലവേദന എടുത്തിട്ടല്ല. തലവേദന ഉണ്ടാവും അവർക്ക്, പക്ഷെ അത് വേറെ ഒരു ഫിസിയോളജി ആയിരിക്കില്ല, മെന്റലി ആയിരിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആളുകൾ പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും കാരണം? എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ മലയാളം നന്നാവുന്നുണ്ടല്ലേ സത്യൻ സാർ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്റെ മലയാളം വലിയ മോശമില്ല അല്ലേ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ, എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ആളുകൾ വരാണ്, എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ മെസ്സേജുകൾ വായിക്കാറില്ല, കാരണം എനിക്ക് ശബ്ദമാണ് ഇഷ്ടം. ശബ്ദങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ, ബിക്കോസ് ഐ എം എ ടീച്ചർ. ചില സെന്റൻസുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭംഗി, ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്യൻ സാറിനോട് ഒരു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഞാനിപ്പോ ഈ ചാറ്റിൽ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആര് ചാറ്റ് ചെയ്താലും ആ ഫോണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് സർ. പക്ഷെ ഞാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും. One is accept, another is deny. I'm sorry. One is accept, another is deny. The reason behind the issue? Yes. Okay. ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ സാർ, what could be the reason behind issue? ആ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നും കൂടി അമർന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഉത്തരം വരൂ? ഞാൻ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം. ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഈഗോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, നല്ല ആൻസർ ആണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ലോയൽ പറയുന്ന പേഷ്യൻസ്. വേറെ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനുണ്ട് ഇവിടെ,
അത് എന്തോ The right of a person. Okay. When a right of a person is disturbed, he feel some problem. Okay, right, sir. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് എത്ര മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ്, വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ്. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ അനുവദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൻസർ വരുമായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ? ഗോപകുമാർ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പ്രശ്നങ്ങളെടുത്ത് തല കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയ ആളല്ലേ? എന്താണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം? പ്രശ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിന് ഒരു ഒബ്സഷൻ. ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ? അതെ. ഇതിൽ എത്ര പേര് അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട്? തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? എന്താ അതിന്റെ റൂട്ട് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഈ തടസ്സം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് വിസിബിൾ ആണ്. ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ അതിന്റെ പുറകില്? ഇൻടോളറൻസ്. അതെ, സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടല്ലേ അപ്പൊ വന്നതാണല്ലേ? അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു, അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയല്ലേ? ശരി ശരി, സ്വാതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനോട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു മികച്ച ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റിയൽ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് എ പ്രോബ്ലം? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അത് കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Communication. Lack of confidence. NRV said it. Communication. Exactly. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല, പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി കച്ചറ. ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തില് അഡ്വക്കേറ്റിന് കാര്യമായിട്ട് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ പണി ബലപ്പെടുന്നത് എവിടെയെന്ന് അറിയാം. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, അവർ തമ്മിൽ സ്പീക്കിംഗ് നടക്കാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരും, അപ്പൊ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വാളെടുക്കും, കത്തിയെടുക്കും, വൃത്തികെട്ട പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. യു ആർ ബിസി ഇൻ കോർട്ട്. നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ ബിസി ആവാൻ തുടങ്ങും. യെസ് ഓർ നോ? എല്ലാതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം? കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ദർ ഇസ് അനദർ ബൈറൂട്ട്. ആ ബൈറൂട്ടിന്റെ പേര് നമ്മൾ ആരും കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല, ബോധ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ, അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മിക്കവാറും കേസുകളിലെ 16% കേസുകള് കുടുംബ വഴക്കുകളാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ല എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. കുടുംബ വഴക്കുകളാത്ര. അതായത് വോൺ ബ്ലഡ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒരേ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു പക്ഷെ അത് സ്വത്താവാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാവാം, ഈഗോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അവിടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. A great language can cure greater wounds. വലിയ വലിയ മുറിവുകളെ പോലെ ഉണക്കാനും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് സാധിക്കും. Do you believe this? നമ്മുടെ ഭാഷ അതിശക്തമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ അങ്ങോട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴായിരിക്കും ബോധ്യം വരുന്നത്. ഈ തർക്കത്തിന്റെ കാരണം ബോധ്യപ്പെടാത്തതായിരിക്കില്ലേ? ശരിക്കും കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന പല തർക്കങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആ വസ്തുത മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആവുന്നില്ല. So long as the matter is not being convinced, the argument goes on. ആർഗ്യുമെന്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് മെന്റലി മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആണ്. I respect you very much, but I still want to tell from your side, almost all problems belong to lack of communication. Agree or not? Sir, അതിലൊരു സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ. ഇല്ലേ? Not agree. ഇല്ല, എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അർച്ചന പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി വാദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിശക്തമായ ഭാഷയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ ജഡ്ജി നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ആക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണം. അർച്ചന ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമായ ഭാഷയുടെ ഉടമയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ. കാരണം യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി.
യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഒരു പക്ഷേ ഷമീം സാർ ഞാൻ ഇത് എത്രയോ തവണ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എന്നോട് സജേഷ് എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്, എൻ്റെ കമ്പനി മാനി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഹെഡാണ്, ഗ്ലോബൽ ഹെഡാണ് ഇപ്പോൾ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്പീച്ച് എൻ്റെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയും, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മനസ്സാർ അത് പറയാതെ പോവില്ല. യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം തീരും. അഡ്വക്കേറ്റ്സ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം തീരും. വേണമെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ പ്രശ്നം വഷളാക്കാനും അറിയണം. ബിക്കോസ് യു കൺട്രോൾ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലായിരിക്കും. അവിടെ കൊണ്ട് ഇത് തീരണം. ശരിക്കും കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയത് ജഡ്ജ്മെന്റ് അതിനേക്കാളൊക്കെ, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിധിയേക്കാളും വലുതാണ്. എന്താ പറയാ, ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താ നിങ്ങൾ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വാദിക്കുക, അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജഡ്ജായിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശക്തമായിട്ടുള്ള കലുഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്, വാദിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് തന്നെയായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ടു അനലൈസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ടൈം ഹി ഹാസ് ടു ഷാർപ്പൺ ഹിസ് ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് ഷാർപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ബ്രെവിറ്റി ഇസ് ദ സോൾ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. വില്യം ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞതാ, എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഭാഷ വളരെ മുറുക്കമുള്ളതാവുന്നോ ചെറുതാവുന്നതോ അത്രത്തോളം പവർ കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വലിച്ചു നീട്ടി സംസാരിക്കാതെ കുറുക്കി കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സംഭാഷണത്തിന് അത്ര ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ സംഭാഷണത്തിന് ആത്മാവുണ്ടാവും. ഞാൻ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് കേരളത്തിൽ വന്ന് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മലയാളം എനിക്ക് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. But I really came to know how powerful Malayalam. And some of my friends said, Manu, this is not quite easy to learn to speak Malayalam because there are certain words cannot be enough. It's tamed out your tongue. I said, if I prove that I can speak Malayalam, I'll win our war. Such a great Hariland are. ഒരുപാട് വലിയ കടമ്പയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് മലയാളം പറയുമ്പോൾ. ഇന്ന് എനിക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി. വളരെ എളിമയോട് കൂടി പറയാം, മലയാളം ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ്. മലയാളം ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് മലയാളം. ഞാനത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വലിയ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ചക്രവർത്തിനി നിനക്കു ഞാൻ എൻ്റെ ശില്പഗോപുരം തുറന്നു, പുഷ്പപാതുകം പുറത്തു വെച്ച് നഗ്നപാതയെ അകത്തു വരൂ. ആ പാട്ടിനോളം വരില്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട്. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു കവിതയും അത്രത്തോളം വരില്ല. അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള മലയാളം ഭാഷയില് നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, കോടതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എത്ര കണ്ട് ശക്തിയായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നടൻ കോടതിയുടെ അകത്തൊക്കെ. എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഡ്രമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും ഏകദേശം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു പതിപ്പൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കോടതി പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് എന്തായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വായിലിരിക്കുന്ന ആ വാക്കുകള് കൃത്യസമയത്ത് നിർഗളമായി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വാദിയോ പ്രതിയോ ആര് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മലയാളത്തിലൊരു തറഭാഷയുടെ കട്ട പുകയാവും. ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പല അഡ്വക്കേറ്റ്സും ഒരുപാട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തോൽവി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? യെസ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തോൽവിയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന്? എവിടെയെങ്കിലും തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും? സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാ, എന്റെ വിക്കറ്റ് പോകാൻ ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, എന്റെ ശ്രദ്ധ കുറവാണ്ടോ അത്ര. അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് എവിടെയോ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു അല്പം പാളിച്ചു വന്നു, അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വിക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. എത്ര നല്ല ബോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഔട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അതായത് തോൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ നമ്മളെക്കാൾ മികച്ചതാവുമ്പോഴല്ല. ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് മീ ഓർ നോട്ട്? ഐ നോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്. ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് അല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. With all humility I say, whenever we lose our concentration, we permit our failure let in. നമ്മുടെ ഫെയിലിയറിനെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത്. It's not somebody really wins on. It is we admit ourselves somewhere we lost our focusing.
നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എവിടെയോ നമുക്ക് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. There is a sentence in English runs like this: sun rays do not burn anything until it brought to a focus. സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നിനെയും കത്തിച്ച് കളയില്ല അതിന് മുൻപിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെൻസ് വെക്കുന്നത് വരെ. ഒരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ താഴെ ഏത് ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാലും അത് സകലതിനെയും കത്തിച്ച് കളയത്ര. അതായത് ഫോക്കസിങ് കൂടി, ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫോക്കസിങ് കൂടിയാലേ കോടതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. But whenever you become overconfident, whenever you go to the court without having preparation, whenever you go to the court in, of course, without anticipating what others can be, and of course, make such an argument, definitely your failure begins. Failure can be permanent. Failure can be temporary, according to the nature, according to your attitude. Agree or not, my dear friends? എന്നോട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടോ? അതായത് അഡ്വക്കേറ്റ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തന്നെ കാണരുത്. I'm your brother, I'm your friend. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ബ്രദറായിട്ട് കൂട്ടിക്കോളൂ. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു ബ്രദറായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു അക്വൈൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കോളൂ, ഒരു പരിചയക്കാരനെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ലിസൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പഠിക്കൂ, സംസാരിച്ചാൽ പഠിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം പഠിക്കും, എത്രത്തോളം സംസാരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല. പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എഗ്രി ഓർ നോട്ട്? ഒരുപാട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇത്ര വലിയ ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡെസ്പാവും. ചില സമയത്ത് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിസ്സാരം കാര്യം, സാറേ എനിക്ക് കുറച്ച് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇല്ല സാറിന് അത് എന്നോട് ചോദിക്കും ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട്, സാറിന് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള. ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കാൻ. ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതിരിക്കണമെന്നുമില്ല. Agree or not, my dear friends? ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സത്യൻ സാർ, വഴികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ ലിറ്ററേച്ചർ പാസ്സായിട്ടൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് തോന്നിയ ഞാൻ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ തോന്നുന്നു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്ന് നിങ്ങളെ തടയാൻ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? COVID-19. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണ് ബ്രേക്ക് ദി ഇൻവിസിബിൾ ഫെൻസസ്. അദൃശ്യ വേലികളെ തകർത്തെറിയൂ. അതായത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനെ വല്ലാണ്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ? സത്യമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ദുരാവസ്ഥ വന്നു തുടങ്ങിയോ? അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച്, നമ്മള് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തുരുമ്പിച്ച് പോവാണ്. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് പ്രൊഫഷണലിസം കയ്യിൽ പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മള് ദേഷ്യം വന്നു എന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാതിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ സെന്റൻസുകളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചില്ല. ദേഷ്യം പെടരുത്, ദേഷ്യം പെടാമല്ല, ദേഷ്യം ഒരിക്കലും വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനും ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും. കാരണം അത് അയാൾ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയുള്ളൂ. യെസ് ഓർ നോ? ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ IMA-ക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന വലിയ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ, ഒരുപാട് ന്യൂറോ സർജൻസ് ഒക്കെ, അത് ദൈവതുല്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയാറുണ്ട്, എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും, വലിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. വളരെ യാദൃശികമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ടഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആവാനാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടഫ് ആവാനാണ്. അഗ്രി? ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ടഫാണ് സിമ്പിൾ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര ടഫാണ് സിമ്പിൾ ആവാന്ന് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ എന്തൊരു സിമ്പിൾ ആണെന്നറിയോ ടഫ് ആവാൻ? എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, തൃശ്ശൂരിൽ. അദ്ദേഹം കാറിൽ പോവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് കാർ ഓടിച്ചു പോവാണ്. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറൊരു കാറ് വളരെ റാഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈഗോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹം അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് നിർത്തി, ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് തർക്കിച്ചു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ കാറിലുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് ഗുണ്ടകളായിരുന്നു. അവർ കയ്യില് വടിവാളും കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ നാട്ടു റോട്ടിൽ വെച്ച് ആ അഡ്വക്കേറ്റിനെ കുത്തിക്കൊന്നു.
നിസ്സാരം ഒരു കാര്യമാണ്. കുറുക്കഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചതാ തൃശ്ശൂരിൽ. വളരെ ദയനീയമായി പോയത്. ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്ത് പറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ എന്റെ ഫാദർ സുഖമില്ലാണ്ട് പാരാലിസിസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി സാറേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു അവിവേകമാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത്. നമ്മൾ ചില ആളുകളോട് സർ, ചില ആളുകളോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കൊള്ളില്ല സർ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ധാർഷ്ട്യത്തിലേക്ക് പോകരുത്. കുത്താൻ വരുന്ന പോത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്തോന്ന് പറയാനാണ്? അവനൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലല്ലോ. അയാൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്, ആള് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, സംഭവിച്ചു പോയി. ഞാൻ ഇവിടെ ആ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻസ് ആയിരിക്കണം. ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. I say to the people, all the people in the world, there are more than 5,000 languages in the world. 1,792 languages are existing. 700 languages powerfully be used. 154 languages written inside. One language in the world is widely globally used. That's not the English language. But I strongly believe sometimes the noblest language is love. The beautiful language sometimes becomes silence. Silence. ചിലയിടത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ നിശബ്ദതയാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതാണ്, പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ശ്രീബുദ്ധൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാ, പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇനി ഒരു കാര്യമില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം ആള് പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ COVID-19 വന്നില്ല എന്ന് ഇതേക്ക് ലോവി, COVID-19 വന്നില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നമ്മൾ തേടി വരും. നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലേ? പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം? ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം. ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. ഈ രണ്ട് സമയത്ത് അഡ്വക്കേറ്റിന് പ്രശ്നമില്ലാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല വരുന്നതൊക്കെ ഒരു കൂട്ടം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഐ ഹാവ് സീൻ സംടൈംസ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലൂസിങ് ദർ ടെമ്പർ. ചില അഡ്വക്കേറ്റ്സിന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര, ചില അഡ്വക്കേറ്റ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രഷറിന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തെങ്ങനെ പറ്റില്ല? പ്രഷറാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവർ പ്രഷർ? അത് സാറിന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറയൂ, എന്നോട് പറയും, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവരെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഊണുമില്ല ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇവര് റെഫർ ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ചിലതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ചില അഡ്വക്കേറ്റ്സിന് വേറൊരു നെഗറ്റീവ് കൂടി ഉണ്ട്. ഈ കക്ഷിന്റെ പ്രശ്നം എടുത്ത് തലയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കും. ഓൻ മരിക്കാൻ കിടക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചാവാൻ കിടക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വലിയ പ്രശ്നം. ഇത് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സാഡായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളതൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടതല്ലേ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പുതുമയൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം ഒരു പ്രൊഫഷണല് അങ്ങനെ എടുത്ത് തലകേറ്റി വെക്കരുത്. വി കോൾ ഇറ്റ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സത്യൻ സാർ എന്നോട് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സത്യൻ സാറിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അത് സ്വന്തം പ്രശ്നമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സത്യൻ സാറിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രഷർ രോഗി ഞാനായി മാറും. ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൺ. ഒരുപാട് സാധ്യതകളില്ലേ ഷമീം സാർ അങ്ങനെ ആവാൻ. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. ഇത് നിന്റെ വിഷയമല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ, ഇറ്റ്സ് നൺ ഓഫ് മൈ ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയും. ഇത് എന്റെ വിഷയമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്തതിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ തലയിടുകയില്ല. ഇപ്പൊ COVID-19 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ സാർ. ക്യാൻ വി ഡു എനിത്തിങ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ടെൻഷനാ. ഇത് എന്നാ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരെ, എന്നാ നമ്മളെല്ലാം കൂടി കോടതിയിലേക്ക് പോവാ? ആ പഴയ കോട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറേശ്ശെ പൂപ്പിൽ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയോ? മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തട്ടി നോക്കണം. അത് പൂപ്പിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, മഴ വരെയല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് സോൾവ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ്, ബട്ട് യു കൻ മാനേജ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നത്തെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So COVID-19 is out of hand, but you can be free from all this because you can focus on your health. You can focus on the mental health. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവന്റെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂട്ടുക. യു ഷുഡ് റീഡ് എ ലോട്ട് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. You should watch great programs. You should improve your language like anything. And you must be the embodiment of happiness in home. നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലമായി ഈ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിച്ചിരിക്കും? വീട്ടിലിരിക്കൂ. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ കാണുന്നത് ഒരുപാട് നിയമപുസ്തകങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ബുക്കുകളാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ?
നിങ്ങൾ മൂക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ? കുറച്ചു കാര്യം നിങ്ങൾ വൈഫിന്റെയും ഹസ്ബൻഡിന്റെയും മക്കളുടെയും കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇടപെട്. ദേ ആർ ലിവിങ് ക്രിയേച്ചർ. അവരും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളൊക്കെ തന്നെയാണ്. യു ആർ സോൾവിങ് സംബഡീസ് പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം, യുവർ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം? നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ അകത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാ, പുറത്തത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അകത്തത്തെ പ്രശ്നം അറിയില്ല. യെസ് ഓർ നോ? ഇതൊരു ജോക്കാക്കി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. യുവർ പ്രോബ്ലം മേക്സ് യു ബിറ്റർ ഓർ ബെറ്റർ. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ബിറ്റർ ആക്കുന്നതും ബെറ്റർ ആക്കുന്നതും. അഗ്രി ഓർ നോട്ട്? നമ്മുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു 10 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സർവീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം. നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചതിന്റെ വീരഗാഥകളോ സാഗോ ഒന്നും എഴുതണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അതിന്റെ എസൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ജയിച്ച കഥകളൊന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ലൈഫ്. ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലൊന്നും ജീവിതം പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ സാർ. ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷനിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്കൂളും കോളേജിലൊക്കെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു ഹൗ ടു ലിവ്. ഹൗ ടു ലിവ് എന്നുള്ള കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം. റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട്? നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല പാഠങ്ങളെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ A+B² സ്കൂളിൽ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. πr² ഒക്കെയാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവർ പഠിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും സാർ, ഇവർ അഡ്വക്കേറ്റ്, ഇവർ ഡോക്ടറാവും. ഇവർക്ക് ഈ πr² ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല. പക്ഷെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനോട് എനിക്ക് എപ്പോഴും വലിയൊരു ബഹുമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ ഈസ് യുവർ സിലബസ്. നിങ്ങളുടെ കേസുകൾ അങ്ങനെയല്ലേ. പലത് ചിലപ്പോൾ കെമിസ്ട്രീനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ചിലത് ഫിസിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കും, ചിലത് സൈക്കോളജി ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും സൈക്കോളജിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സൈക്കോളജിയാണ്. പക്ഷെ ലോന്റെ അകത്ത് എന്തില്ല എന്ന് മാത്രം, ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇല്ല എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ പഠിച്ച നിയമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യത്വമല്ലല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കുറെ തെളിവുകളല്ലേ. കുറെ വാദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സത്യം പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ മങ്ക് ഹൂ സോൾഡ് ഹിസ് ഫെറാറി. ദ മങ്ക് ഹൂ സോൾഡ് ഹിസ് ഫെറാറി, റോബിന ശർമ്മയുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം. ദ മങ്ക് ഹൂ സോൾഡ് ഹിസ് ഫെറാറി നല്ല പുസ്തകമാണ്, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് വെക്കേഷൻ. ആ വെക്കേഷനിൽ വായിച്ചു തീർക്കാം. മാക്സിമം ഒരു 3-4 ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ വെച്ച് വായിച്ച് തീരാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകം വായിച്ച് ആ ടേബിളിൽ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് താങ്ക്സ് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ്. റീഡിംഗ് മേക്കത്ത് എ മാൻ കോൺഫിഡൻസ്, റെഡി മാൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ എക്സാക്ട് മാൻ. റീഡിംഗ് മേക്ക് ദ മാൻ, വായിച്ചാൽ മനുഷ്യനാവും. കോൺഫറൻസ് റെഡിമാൻ, ഇതുപോലെയുള്ള കോൺഫറൻസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഞാൻ ഉരുളയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്ന ആളോ, അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് തന്നെയാണ് അത്. അതായത് ഉരുളയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുക, ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ്. ഒന്നിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് 10 അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പവർ ഉണ്ട്. കോൺഫറൻസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഷാർപ്പണായി. ബട്ട് റൈറ്റിംഗ് എൻ എക്സാക്ട് മാൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതാനും കൂടി തുടങ്ങില്ല, പൂർണ്ണനായ മനുഷ്യനാവും. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമില്ല സാർ. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കുറേയേറെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ, എത്രത്തോളം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നോ പിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നിങ്ങളൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ കട്ടുകട്ടി പ്രോബ്ലംസുകളാണ്. യു കൻ നെവർ ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. എനിക്കിപ്പോ വളരെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ സാറിന്റെ പേര് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മധു അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മധുരൻ പിള്ളൈ സാർ. പിള്ളൈ സാർ, ഞാൻ പിള്ളൈ സാർ എന്ന് വിളിക്കാം. എനിക്ക് മലയാള സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ പിള്ളൈ സാർ. പിള്ളൈ സാറിന്റെ അനുഭവം വെച്ച് പിള്ളൈ സാറിന് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് പറയാതെ പോകരുത് സാർ. അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു അനീതിയാണ്. സാറ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ സാറ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സമയം കണ്ടത്. ഇത് നല്ല സമയമാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നിങ്ങൾ എഴുതും നിങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകം, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എഴുതൂ. വരുന്ന തലമുറ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സാർ. അല്ലാതെ ഈ കേസും കോടതിയൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ തന്നു. എഴുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? എഴുതാനും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണല്ലോ. എന്തോരം ആൾക്കാരെ തലവരെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടി, എന്തുമാത്രം ആളുകൾ തലവരെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടി.
ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഭാഷയിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സൃഷ്ടികളാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ തനിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ LLB കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വിജയം പേഴ്സണൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങളുടെ വിജയം പേഴ്സണൽ അല്ല, അതൊരു സോഷ്യലാണ്. യെസ് ഓർ നോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും വൃത്തികേടിനൊന്നും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് യു കം ടു നോ ഐ ഹാവ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. യെസ് ഓർ നോ? അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ മാന്യൻ എന്താ പറയാ, നരകത്തിൽ പോയാലും മാന്യൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചെകുത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും ചെകുത്താൻ തന്നെയാണ്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എത്ര പ്രായം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മാറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാറ്റം വരേണ്ട സമയമായില്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം യു ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർസെൽഫ്. യു ആർ സച്ച് എ ടെറിഫിക് റൈറ്റർ. എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു, ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഇപ്പൊ ഉത്സാഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ 6 മാസം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അത് വായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ സാർ, ഒരു കേരളത്തിൽ എത്ര അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സാർ? എനിക്ക് ഒരു കണക്ക് തരാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും? 170,000. അത്രയും ഫസ്റ്റ് പ്രിന്റ് പോയില്ലേ സാർ? ഫസ്റ്റ് കോപ്പി അത്രയും പോയില്ലേ? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം സാർ. അതിന്റെ കോപ്പി എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം, പഠിക്കാം, ഞാൻ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം സാർ. ഇറ്റ്സ് മൈ വേർഡ്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ടെക്നോളജികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ മുഷിഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ്, ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? നിങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി തരേണ്ടത്. ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് കോളേജ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അവർക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യമില്ല. ചില വീട്ടമ്മമാര് അവർക്ക് ആകെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, മക്കൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചില കുസൃതി കുട്ടികള്, അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദിക്കാൻ ഇന്ന് ലോയേഴ്സിന് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ജീവിതത്തിനെ കുരുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുറെ നിയമപുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളിലായി പോണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം? നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണ്ടേ? ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നിയമം പഠിച്ചത്? അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫേവർ ചെയ്ത് തന്നൂടെ? വാട്ട് എവർ യു ലേൺ ബിഫോർ വി ക്ലോസ് അവർ ഐസ് പെർമനന്റ്ലി, ജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അസ്. നമ്മൾ ഈ കാലത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വെച്ചുകൂടെ സാർ? കാൻ യു റൈറ്റ് എ ബുക്ക്? നിങ്ങൾ ആളുകള് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവേശത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ വരി പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിന്ന് വരില്ല. ആദ്യത്തെ വരി ഇഷ്ടമായില്ല, നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ സാർ അത്? അടുത്ത വരി എഴുതൂ. നിങ്ങളുടെ വരികൾ എത്ര നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കില്ല, അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ. പലപ്പോഴും ചവിറ്റുകുട്ടകളില് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മടക്കി ഇട്ട് പോയിട്ടുള്ള കവിതകള് പിന്നീട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ വന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുത്ത് വായിച്ച് അത് പബ്ലിഷേഴ്സിന് കൊടുത്ത് അത് ലോകം മൊത്തം അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഷെല്ലിയും കീറ്റ്സ് ഒക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റുകളായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോയമൊക്കെയാണ് ഓഡ് ഓൺ എ ഗ്രീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയൊക്കെ. പിന്നീട് ലോകം വായിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്താ ഈ കാണുന്നത്? ഓഡ് ടു ദ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെല്ലിയുടെ വർക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്? ഇത്ര നല്ല ആ ഐഡിയനെ ആൾ ഇത് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വൈസ് ബാസ്കറ്റ് ഇട്ട് പോയിരുന്ന ആ ഫ്രണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് സമയത്ത് വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലയന്റുകൾ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും റെഫർ ചെയ്യാനില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ കാൻറ്റ് ഐ റൈറ്റ് എ ബുക്ക്? ആ മനു സുരേന്ദ്ര വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പുസ്തകം എഴുതിക്കൂടെ? നിങ്ങൾ ഒരു 1/2 പേജ് എഴുതൂ. ചിലപ്പോൾ അത് 1 പേജ് ആവും, ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പേജുകളാവും. നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ? നിങ്ങൾ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം, നിങ്ങൾ അത് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ സർ. വാണ്ട് ടു ഹാവ് സച്ച് എ സിഗ്നേച്ചർ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം ആഗ്രഹമില്ലേ? ആസ്കിങ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടപ്പെടാൻ സത്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ ലോകത്തിലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാനോ ഇപ്പൊ ഒരു കാരണം വന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ മാൻ. കോവിഡ് ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ന്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ പെർസ്പെക്ഷൻ. Your perspectives have to be changed. Your attitude has to be changed. You are not supposed to cry. Instead of cry, you should try. TV kyoda. We are not like other professionals. You're so dynamic. You have gathered lots of things.
It thrown so many ideas. When we read Indian Constitution, we come to know that, and of course, single brain worked on it. How beautifully it was written. Oh, there are maybe criticisms. But when you think about Dr. Ambedkar, can't you be, of course, so respect to him? What a man he is. A single brain. Even English people said it's amazing. The biggest written law in the world belongs to India, I believe. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലിഖിതമായ നിയമങ്ങളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. I don't know. You advocate say yes or no? എൻ്റെ അറിവ് തെറ്റാണോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത നിയമമുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ലിഖിത നിയമം. അവർക്കുള്ളത് അലിഖിത നിയമങ്ങളാണല്ലോ. Unwritten law. Written law. Is it right or not? No. If my memory, if my knowledge is wrong, you have all the right to correct me, because I never want to be a second repeated mistake person. I love you very much. With that most heart enough, because I say to you. So if you want to have any help from me, you can make a call. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. As a friend, as a brother, as a teacher, as a mentor, because everybody needs a mentor. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മെന്റർ ആവശ്യമാണ്. I love mentors very much. എൻ്റെ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, all the problems arise because of your fear. Remove the fear, you'll be free. നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചളിപ്പുണ്ട്, ചമ്മലുണ്ട്, എന്തിന്? നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കിരീടങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കുട്ടികളാവൂ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയുന്നത് പിള്ള സാറ് കുട്ടിയാവേണ്ട സമയമാണ്. പിള്ള തന്നെ പറയുന്നത് കുട്ടിയാണ്. പിള്ള തന്നെ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ കുട്ടിയല്ലേ. ഏറ്റവും കുട്ടിത്തരമായിട്ട് കാണണം. ഇപ്പൊ സാറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് സാർ ചിന്തിക്കണം. കാരണം കുട്ടിയാവാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മള്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടും. നമ്മൾ പ്രായമാവും തോറും നമ്മുടെ ഈഗോ കൂടുകയാണ്. ഞാൻ വലിയ ആളല്ലേ, എന്നോടാണോ നീ ഇതൊക്കെ പറയണത്? ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ഇരുകാലിൽ നടക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ആ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം, ആ ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അപ്പൊ പറയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ. റിയലൈസേഷൻ. അറിവും തിരിച്ചറിവും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബുക്കുകൾ വായിച്ചാൽ അറിവുണ്ടാവും, അതിനെ മനനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും. ഐ എം നോട്ട് അഡ്വൈസിങ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. That's a nonsense, I know. It's a foolishness. It's the second silliest thing in the world, advising an advocate. But I humbly ask you, can't you be like a child? Can't you regain your innocence? Why can't you, of course, make such a humility? I still tell, of course, to you, of course, humility is the ability to act ashamed to people and tell you how wonderful you are. Humility is the ability to act ashamed when people tell how wonderful you are. നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ആ ഊഷ്മളതയുള്ള ആ ഒരു നാണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിനയത്വം കൈമോശം വന്നു പോയിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഷാർപ്പണിങ് കൂട്ടു. നിങ്ങൾ അതിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ. കടുത്ത ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കൂ. വളരെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ our is human, forgive divine. തെറ്റ് മനുഷ്യ സഹജമാണ്, പൊറുക്കലാണ് ദൈവികം. വലിയ മഹത്തരമായ ആശയങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സിമ്പിൾ വേർഡ്സുകളാണ്. അഗൈൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്ട്രെസ് ഓൺ സിംപ്ലിസിറ്റി, ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഇന്നസെൻസ്. എഴുത്ത് തുടങ്ങും. കുട്ടിക്കാലം നിങ്ങൾ കുട്ടികളാവോ. വലിയ പ്രൊഫഷണൽ ആളൊക്കെ തന്നെ സമ്മതിച്ചു, ഇല്ലാന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ആ മുൾക്കിരിയുടെ അടുത്ത് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ധൈര്യമായിട്ട് വാ. ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കുഞ്ഞു ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മുതിർന്ന ഒരുപാട് അഡ്വക്കേറ്റ്സുകളെ പോലെ തന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. They have to face lots of examination ahead. Examination face ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് അവർക്ക്. Examination is nothing but, of course, we are expressing what we know. അറിയുന്നത് എന്താന്ന്, എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ്. So make your expansion great. I tell you, of course, people who've been really prepared for an exam, of course, they must at least, of course, 12 to 14 hours a day. ഒരു ദിവസം 12-14 മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? Whatever the exam before you will come out. You'll crack it. Once I tried for civil service examination at Rao's institution some years back, and he suggested me to work in, of course, 12 hours the joining day. The next month he said, of course, 15 hours. The third month he said, Manu, you have to work 18 hours a day. 18 hours, sir? Yeah, 18 hours. So can't I sleep? No, you are not supposed to sleep on bed because you slept enough.
നിങ്ങൾ വേണ്ടതിലധികം ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇനി നീ ഉറങ്ങല്ലേ. ഉറക്കത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം 8 മണിക്കൂർ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം, 8 മണിക്കൂർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയും. കാരണം അവർക്ക് നിങ്ങളൊരു രോഗിയായിട്ട് കിട്ടണമല്ലോ. ഒരു മനുഷ്യൻ 8 മണിക്കൂർ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മണ്ടത്തരാണെന്ന് ആലോചിച്ചു. അവന് ഒരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിന്റെ 1/3 കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ്. 60 വയസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുസെങ്കിൽ 20 വർഷം നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. 20 വർഷം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ബാക്കി 40 വർഷം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേറെ അതിന്റെ പകുതി സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സത്യത്തിൽ അപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ് ഫോർ എവർ. നമ്മൾ എന്നേക്കായിട്ട് ഉറങ്ങാനേ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ശീലിക്കണം. 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വെള്ളമുള്ളത്, ഇപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ മുണ്ട് പൊന്തിച്ച് പിടിക്കണം. ഡോണ്ട് സ്ലീപ്. Awake, arise, or forever be fallen. ഉണരു ഉണരു, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നേക്കുമായിട്ട് നശിച്ചു പോകും. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ നമ്മുടെ NRV സ്വാമിയെ കുറിച്ച് കോട്ട് ചെയ്തല്ലോ. Dear brothers and sisters of America, the moment it was being pronounced before 5,000 months, and of course it was an electrifying dialogue because it was genuine. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്, ജെനുവിൻ ആണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ജെനുവിൻ ഉണ്ട്. Let it come out. Unleash the power within. Take the potentialities out. This is the right time. COVID-19 really giving a possibility and platform to make you so superb. Simply, please don't go to bed. ബെഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ, സോഫ സെറ്റിൽ അലസമായിരിക്കില്ലേ, ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ ഇരിക്കൂ. മൈ ബുക്ക് ഹെഡിങ് എഴുത്. മൈ ബുക്ക് എഴുതാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എഴുതിയില്ലേ, ആ എഴുത്തല്ല, ഇത് റിയൽ എഴുത്ത്. നല്ല പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ഉടമയാവും. ചിലപ്പോൾ ലോകം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത്ര കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും. ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടെന്നേ. എവിടെയും പോകാനില്ലല്ലോ, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കോവിഡ് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, യു ക്യാൻ ഈവൻ ടെൽ ഇൻ ഓഫ് കോഴ്സ് വാട്ട് റിയലി മോട്ടിവേറ്റഡ് യു. ഈ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഒരു വര വരച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എനർജി. നെഗറ്റീവിനെ എക്സ്ട്രാ വരച്ച പോസിറ്റീവ് ആവും. ആ നെഗറ്റീവിനോടൊപ്പം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എക്സ്ട്രാ സംടൈംസ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു ക്രോസ് ദ റിവർ. ഒഴുകുന്ന നദിക്കെതിരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നീന്തേണ്ടി വരും. യു നോ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്കസ്റ്റ് ഫിഷ് ഇൻ ദ വേൾഡ്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഏതാണെന്നറിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബ്ലൂ വെയിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഷാർക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എനി അതർ ഫിഷ്, ബട്ട് ദ ഫിഷ് വിച്ച് മൂവ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഒരിക്കലും ബ്ലൂ വെയിലോ ഷാർക്കൊന്നും അല്ല. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ ഫിഷും സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ്. അല്ലാണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരിലല്ല നമ്മൾ അറിയപ്പെടേണ്ടത്, നമ്മുടെ പേരിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. നിങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൃഢമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ പടിക്കല്, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു ബോർഡ് തൂക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ, സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അഡ്വക്കേറ്റ് സോ ആൻഡ് സോ. അതിന് ഗ്ലോ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് മൈൽസുകൾ പോവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Thank you very much. You can ask any question to me. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തും ചോദിക്കാം. I'm ready to answer. Come on, ask me. എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ എന്തായിട്ട് തരികയാണ്, ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ട് തരികയാണ്. യു ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട്. അതർവൈസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം എനിക്കും അറിവ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ ഷമീം സാർ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം. Sir, can you explain internal motivation and external motivation, sir? Actually, NRV, this is a beautiful question. Motivation belongs to the person who is doing it, but inspiration we badly need. നമുക്ക് വേണ്ടത് മോട്ടിവേഷൻ അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. അകത്തുണ്ടാവണം ഇൻസ്പിറേഷൻ. സത്യം സാറിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്തോ we call it motivation. What is inside in us is called inspiration, but inspiration is more important rather motivation. മോട്ടിവേഷനേക്കാളും വലുത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ, പുറത്തു നിന്ന് കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ. അല്ല, അത് എപ്പോഴും എല്ലാതും സെൽഫ് തന്നെയാണ് സർ. സകലത് സെൽഫ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ വിധേയത്വം കാണിക്കണം. ഞാൻ റെഡിയാണ് സർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ. എന്നോട് ഷമീം സാർ ചോദിച്ചു, സാർ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വൈ നോട്ട്? എന്റെ സെൽഫ് സെഡ് യെസ് 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 ടു ലൈഫ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിനോട് യെസ് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ്. എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ വൃത്തികെട്ട ഭാഷകളും പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ പറയൂ, ഞാൻ യെസ് പറയും. നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും ചന്ദ്രനിൽ പോകാന്ന് പറയും, ഞാൻ എപ്പോഴും യെസ് പറയും. കാരണം യെസ് എന്ന് പഠിക്കാനേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഐ ആം മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ മൈ ടീച്ചേഴ്സ്.
എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, മനു നിനക്ക് നിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്, ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്, ഗോ ഹെഡ്. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ്, ആ ഒരു സ്കിൻ, ആ ഒരു സ്പാർക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാർ. അതല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ, അത് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ചിലത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ, ഉണ്ടാവണം. നമ്മളതിങ്ങനെ കരുതി ഉറുമ്പ് ഈ എന്താ പറയുക വിന്റർ സീസണിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ കരുതി കൂട്ടി വെക്കില്ല ഓരോന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ പറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അകത്തൊരു തീ അണയാതെ കെടുക്കും. വി കോൾ ഇറ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. അതിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള് ഊതാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് ആളിക്കത്തും. പക്ഷെ ആ തീയിലിങ്ങ് ഊതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ബ്ലോ. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് അംഗീകാരാണോ മോട്ടിവേഷന്റെ ബേസ്? ഒരിക്കലല്ല സാർ. എന്ത് അംഗീകാരം? ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ തറ അടിച്ചു ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും സാർ. ഞാൻ അടുക്കള ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സാർ. ഞാൻ പാത്രം കഴുകാറുണ്ട് സാർ. ഞാൻ ബാത്റൂം, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് സാർ. ആ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള തറ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ്. ഞാൻ എന്റെ ബുക്കുകൾ അടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വാച്ച് ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണട തുടയ്ക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വെറുതെ സോഫ സെറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് സാർ. എന്തും എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നുള്ളൂ. ഈവൻ ദിസ് കോവിഡ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. പഠിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. കോവിഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. നിങ്ങളുടെ ശത്രു വലുതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളും വലുതാവാൻ തുടങ്ങും. ശത്രു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാണ്ട് പോയത്? മലയാള സിനിമയിലെ കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയില്ല. അതേസമയം ജയസൂര്യ, പൃഥ്വിരാജ് ആയി. പക്ഷെ കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയില്ല. പക്ഷെ ഇവരെക്കാളൊക്കെ മികച്ച നടനാണ് അയാൾ. പക്ഷെ അയാൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അയാളെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരാൾ വരണ്ടേ? പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഹൻലാലും ഉണ്ടായി. ആ സമയം മമ്മൂട്ടി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലോ മോഹൻലാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെയല്ലേ സാർ ഇത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? അതായത് എന്റെ പാരിതോഷികങ്ങളാണ് എന്റെ മോട്ടിവേഷൻ. എനിക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ. ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ. ഞാനത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല സാർ. ചിലപ്പോ വിജയത്തിന്റെ ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ തരും. അതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം വരാനിരിക്കുന്ന അവാർഡുകളാണ് സാർ, തന്ന അവാർഡുകളല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ സാർ നിങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതല്ലേ സാർ എനിക്ക് വേണ്ടത്. എന്നോട് ഒരു വീട്ടമ്മ 2 ദിവസം മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു, മനസ്സാറെ എന്റെ മകന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, എന്റെ മകൻ 1ാം ക്ലാസ്സിലാണ് സാർ പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പറയുന്ന മനസ്സാറിനെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും. സാർ അതാണ് സാർ എന്റെ മോട്ടിവേഷൻ. ബിക്കോസ് എന്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ. എനിക്ക് അവനെ കാണണം, എനിക്ക് അവനെ പഠിപ്പിക്കണം. ഈ പുറത്തൊരു നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഡെസ്പായിട്ടുള്ള ടൈമില് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സജി സാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഞാൻ പലപ്പോഴും വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ സജി സാറ് എന്റെ പുറത്തുനിന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളോട് നെഗറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്ന ആളായിട്ടുള്ള പരമാവധി ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു, ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു. കാരണം നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്തോറും നിങ്ങൾ എന്താവും, അവൻ വാ തുറന്ന ഇതാ പറയുള്ളൂ. പിന്നെ അവനെ വിളിച്ച പ്രശ്നം. ദയവ് ചെയ്ത് കാലത്ത് 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈകൊണ്ട് തുടരും. പിന്നെ ഈ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫിസിയോളജി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേശം വയറ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ആ ഇരിപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കണ കാണുമ്പോ വയറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോൾഡറൊക്കെ ഇങ്ങനെയാവണം കാണാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വയറ് കളയാനുള്ള പണി വേഗം നോക്കിക്കോ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞെട്ടിക്ക് വയറകത്തും തല പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ. തല നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യട്ടെ, വയറകത്തേക്ക് വിടാം. വയർ പുറത്തേക്ക് വന്നാല് നിങ്ങളെ ആസക്തി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, തല പുറകോട്ട് പോകും. വയർ പുറത്തേക്ക് വന്നാല് തല പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കും. വയർ PGക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തല പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കും. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് വയറ് പോട്ടെ. അകത്ത് വയറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് പ്രൊഫഷണലായി. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ്, സ്പിരിച്വൽ ഫിറ്റ്നസ്, ഇമോഷണൽ ഫിറ്റ്നസ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിറ്റ്നസ്, ഇന്റലക്ച്വൽ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിറ്റ്നസ്. ഇതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനാദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങളുടെ തൊപ്പിക്ക് താഴെയാണ്. തല നിങ്ങളുടെ തല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ കളിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തല ഉപയോഗിക്കൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആൻസർ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, തല തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ വേറൊരാളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നിങ്ങൾ ഹാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊടിക്ക് മനസ്സാക്ഷി നല്ലതാ. അവിടെ തല മാത്രമാവരുത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകും.
കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജയിച്ച് വിജയശ്രീയിൽ ആളിതനായിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു വൃത്തികെട്ടവനെയല്ലേ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു മനസ്താപം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ഏയ് മൈ മലയാളം ഈസ് ഗുഡ് ഓർ നോട്ട്? എന്താ നിങ്ങൾ എന്റെ മലയാളം വെരി ഗുഡ്. ഞാനൊരു മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ഇയാൾ അങ്ങനെ പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. വലിയ കഷ്ടമായിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര തടസ്സം? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത്? മലയാളത്തിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കും സാർ, മലയാളത്തിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കും. ഞാൻ ഈ സ്പീച്ച് ഞാൻ മെൽബൺ സിഡ്നിയിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആന്റി ഏജിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചില സെന്റൻസുകൾ പറയുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പോലും ഇടയ്ക്ക് കയറി കൈയടിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുക്കം അവനെ കൈയടിച്ച് പറഞ്ഞുവിടാന്ന്. അല്ല സാർ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, അതെന്താണെന്നറിയോ? സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സാറിനെ കണ്ടത് മുതൽക്ക് സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങിയ മുതൽക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി ഞങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൂ. സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ്. എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് എനിക്കും വേണ്ട കുറച്ച് എനർജി അല്ല. അന്നേരം ഈ ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സാർ. ഈ ഷമീം സാറിന് എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും മതിയാവില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതന്നില്ലേ, അതിന് നന്ദി. ഞാൻ ചിലപ്പോ അത് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മറന്നുപോയാലോ, അത് ഭയങ്കര തീരെ നഷ്ടമായിരിക്കും. സത്യത്തില് സാറ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മണിമുത്തായിരുന്നു. ആയിരുന്നല്ല, ആണ്. ഞങ്ങളൊരു എനർജിയുടെ വലയത്തിലാണ് സാർ ഇപ്പൊ സത്യത്തിലുള്ളത്. എന്റെ ഒരു ഫീലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സത്യത്തില് സത്യൻ സാറിന്റെ ഈ സ്പീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, സത്യൻ സാറിന്റെ ഈ ഷോർട്ട് ഡയലോഗ്സ് എനിക്ക് ഒരു 2 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സാധനമുണ്ട്. ഇന്ധനം നിറഞ്ഞിട്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്കാണ് മെച്ചണ്ടായത് സർ. സത്യത്തിൽ ഞാനല്ലേ സാർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയത്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സാർ, നമ്മള് ഒരാള് എപ്പോഴും മലയാളികൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരാളെ തെറ്റ് കൈയോടെ പിടികൂടാനുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത നമുക്കുണ്ട് സാർ. തെറ്റുകൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാള് നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയോടെ പിടികൂടണം സാർ. ഈ കൈയോടെ പിടികൂടുക എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കരുത്, അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കിക്കൂടെ സാർ? അതായത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെവിയിൽ പോയിട്ട് പറയാം നീ സുന്ദരിയാണ്. അപ്പൊ പെണ്ണ് ചിലപ്പോ വളരെ കോപിഷ്ഠയായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും, എടോ മനുഷ്യ, ഇത്ര നല്ല സെന്റൻസ് എന്റെ കാതിലാണോ താങ്കൾ പറയേണ്ടത്? അത് ഉച്ചത്തിൽ പറയും മനുഷ്യ. കാണിച്ച നല്ലത് ഉച്ചത്തിൽ പറയണം. ഇനിയിപ്പോ ഒരാളെ ചീത്ത പറയാനാണെങ്കിൽ പറയും, എന്നാ പിന്നെ എന്റെ കാതിൽ വന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ എത്ര ഉച്ചത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും മാസ്മരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഒത്തിരി 5 ലക്ഷം കുട്ടികളിലധികം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 ലക്ഷം പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഒരു മൊമെന്റ് മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറാനായിട്ട്, ഒറ്റ മൊമെന്റ്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡയലോഗ് അല്ലാട്ടത്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡയലോഗ് ഒറ്റ മൊമെന്റ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺലി 1 minute ടു ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്, ബട്ട് യു മസ്റ്റ് ബി സറണ്ടറിങ്. തല കുനിക്കണം. തല കുനിക്കുന്നത് തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായിരിക്കണം. തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് തല ഒരിക്കലും കുനിക്കാനാവരുത്. തല കുനിച്ചോ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് ഡെയിലി ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ നമ്മളെ മധുരവൻ പിള്ള സാർ, എനിക്ക് തന്നെ പേര് തെറ്റുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം വരെയുള്ള സീനിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് താങ്കളുടെ ഒരു കാന്തിക വലയത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മിക്കവാറും ക്യാമെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് അല്ല സത്യം സാർ, ഞാൻ ഇടകയറി പോയിട്ട് അതിന്റെ കാരണം ഐ ലുക്ക് വെരി ഹാൻഡ്സം സാർ. ഒന്നുമില്ല സാർ, ജീവിതത്തിലുണ്ടല്ല 2 തരം ഭാഷയുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ അറിവ് പറയാനുള്ളത്, വേറൊരു ഭാഷയുണ്ട് സാർ, മറ്റുള്ള ആളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. വേറൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹം തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഷയാണ് സാർ. എനിക്കിപ്പോ പിള്ള സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് ആ വലിയ വ്യക്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരി മൂലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, യു ആർ റൈറ്റ് സർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയാ, ഞാൻ കളവ് പറയില്ല സർ.
ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അറിവിന്റെ ധാർഷ്ട്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന മണ്ഡലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ്, മനു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കും, നാക്ക് കൊണ്ട് സംസാരിക്കില്ല. ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടെ പോരും സാർ, എല്ലാവരും കൂടെ പോരും. എന്താണെന്നറിയോ സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭീതി എന്ന് പറയാം. ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാനും ഷമീം സാറും ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ ഈ എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറാവുന്ന കുറെ സ്റ്റുഡന്റ് അവരിപ്പോ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസാണ് സാറിന് കൊടുക്കുക? ഫർദർ ആയിട്ട് കുറെ അഡ്വൈസ് സാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവര് നാളെ പോകുന്ന ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. അതെയോ? അവരടുത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചോ. ഒരു പവൻ വിലയുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ തരാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, എഴുതി വെച്ചു വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം വരുന്ന നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിനോട് ഇത് പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രെസ്. എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് കിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് കിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ്. It is not stress that kills us. It is not stress that kills us, comma. It is our reaction to it. It is our reaction to it. It is our reaction to it. Stress അല്ല സാർ നമ്മളെ കൊല്ലുന്നത്, അതിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും സ്ട്രെസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം സർ, ഞാൻ ഒരിക്കല് ബ്ലഡ് വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അനസ്തേഷ്യ ഒന്നും തരണ്ട, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു, ഇത് പ്രശ്നമാണ് മനു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഐ വോണ്ട് ടു സീ വാട്ട് എന്റെ വയറിന്റെ പുറത്തെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അകത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ ചിരിച്ചു. അങ്ങനെ എന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അകത്തേക്ക് പൈപ്പ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇത് വലിയ പൈപ്പാണത്. ഇപ്പൊ കുറെ നഴ്സുമാരൊക്കെ വന്ന് പിടിച്ചു, കൈയും കാലൊക്കെ വന്ന് പിടിച്ചു. അതൊരു സുഖമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു, അതൊഴിച്ച് വേറെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതായിരുന്നു കുറച്ച് മനസ്സമാധാനമുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ഓരോ ഇഞ്ചും അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്. 67% എന്റെ സ്റ്റൊമക്ക് ബേൺഡ് ആയിരുന്നു സാർ. ദേ ഈവൻ സസ്പെക്ടഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻസർ. അങ്ങനെ അവര് ഒരു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ചിലപ്പോൾ സർജറിക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 21 ദിവസം എനിക്ക് സമയം തരാൻ പറഞ്ഞു. 21 days എനിക്ക് സമയം തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് എന്തിനാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോയത് വരും, കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്കൊരു സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആൾ ഒപ്പിടാൻ എന്താ, അതൊരു വലിയ ഒപ്പാണ്, കൂട്ടിക്കോ. അങ്ങനെ ആള് പറഞ്ഞു ഓക്കെ. ആള് മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ആള് ഈ തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു അശ്വിനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്, അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നു. അപ്പൊ എന്നെ കണ്ട മാത്രമല്ല ആള് പറഞ്ഞു, നന്നായി നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ക്ഷീണെല്ലാം പോയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ക്ഷീണെല്ലാം പോവും, കഴിച്ച സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടുമല്ലോ. അവർ സിഗ്നേച്ചർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആള് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ. എന്നിട്ട് ആള് പറഞ്ഞു, മനുവിനെ രണ്ടാമതൊരു സ്കാനിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു എൻഡോസ്കോപ്പി. രണ്ടാമത്തെ എൻഡോസ്കോപ്പി കൊണ്ടുപോയപ്പോ 1% പോലും എന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിൻ ബേൺഡല്ലായിരുന്നു. 67% നിന്ന് ഞാൻ 21 ദിവസം കൊണ്ട് അത് 0 കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഞാൻ എത്തിച്ചെന്നല്ല സാർ പറയണ്ടേ. അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു അറിയാം സാർ? എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാന്ന്. മരിക്കുന്ന ഉറപ്പെനിക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ മരണത്തെ കുറിച്ചല്ല ചിന്തിച്ചത്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മൊത്തം എന്റെ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. 4 പുസ്തകം എഴുതി സാർ ഞാൻ. 4 പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മോശമില്ലാത്ത പുസ്തകം അത്. ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി, ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി, ഇങ്ങനെ 4 പുസ്തകം. കാരണം എന്താ പറയുക, അത് 4 ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം, എ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ടു ക്രിയേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്. ആ പുസ്തകം എഴുതി പബ്ലിഷറിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് അടിച്ച് കാണാനുള്ള യോഗ എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ മരിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അനാഥാലയത്തിന് ഇതിന്റെ എന്ത് കൊടുത്തോ, എന്റെ പാറ്റന്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോ. നമ്മൾ ഇതിന് ഗുഡ് ബൈ. അപ്പൊ അവൻ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, അവൻ കരഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോ അഥവാ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എഴുതി പോകുന്നു. ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ പേപ്പറിൽ. എനിക്കൊരു വക്കീലിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോകാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള അന്ന് എനിക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞേ, മനു ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കോ. മനു ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് ഒന്നുമില്ല, കാരണം 1% പോലും ബേൺഡ് അല്ല. സർ, നമ്മൾ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചല്ല സർ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചല്ല. നമ്മൾ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ വലുതാവുന്നത്, പക്ഷെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച സൊല്യൂഷൻ വലുതാവും.
സ്ട്രെസ് അല്ല മക്കളെ, ഇതിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് അല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എളുപ്പമാണോ? ഒരൊറ്റ പണിയേ ഉള്ളൂ, പഠിക്കുക. വേറെ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? തട്ടിപ്പൊന്നും നടക്കില്ല, പഠിക്കന്നെ വേണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിം പാസ്സായപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഹ്ലാദമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്റെ ടീച്ചറിന് അറിയായിരുന്നു, റാവു സാറിന് അറിയായിരുന്നു ഞാൻ പാസ്സാവുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ എഴുതിയിരുന്നു. ആ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ സാർ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഈശ്വര റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്താവും, അപ്പൊ എഴുതിയവനെ അറിയില്ലേ എന്താ എഴുതി വെച്ചെന്ന്. എന്താണ് എഴുതി വെച്ചെന്ന് അറിയാത്തവന് മാത്രമേ പേടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എഴുതി വെച്ചവന്, ഈ പഠിക്കാത്തവനും പഠിച്ചവനും ഒരേ ഫീലാ. പഠിച്ചവനറിയാൻ പാസ്സാവുന്നു, പഠിക്കാത്തവനറിയാൻ തോക്കുന്നു. അവന് പിന്നെ ടെൻഷനില്ലേ. സ്ട്രെസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, അത് അതിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത്? തിങ്ക്. ഇത് ഈ ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്താൽ പോരെ സാർ? ഞാൻ പഠിക്കന്നെ, കുത്തിരുന്ന് പഠിക്കും. 3:30 മണിക്കാകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കുക, അങ്ങനെ നല്ല മുഖം കഴുകി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുക, ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഒരു 9 മണി വരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക, ഒരു 1 മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1:30-2 മണി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു 6 മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു 7 മണി, വീണ്ടും ഒരു 10 മണി 11 മണി വരെ പഠിക്കുക. ഒരു 20 മണിക്കൂർ പഠിച്ചാൽ. അല്ലാതെ സൂത്രങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ സാറേ, സത്യമാണ് പറയാം. വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക്, സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. സൂത്രങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ അവര് പഠിച്ച് ഇനിയിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുക ജഡ്ജിന്റെ പോസ്റ്റിലെത്തി സൂത്രപ്പണികളിലേക്ക് തന്നെ അവർ പോവുള്ളൂ. ഫ്രീഡം ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവക്കരന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതില് 33% അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ജുഡീഷ്യറി കറപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, ഉറക്കെ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഫ്രീഡം ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണത്. 33% ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി കറപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വക്കീലും അതിനെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ. കാരണം ആൾ പറഞ്ഞത് ശക്തമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, ജുഡീഷ്യറി കറപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്തായിരുന്നു അറിയോ സാർ? ജുഡീഷ്യറി കറപ്റ്റഡ് ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ സാർ? മിക്കവാറും ആളുകൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഉഡായ്പ പഠിത്തം നടത്തിയത്. ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല. പഠിക്കേണ്ട പോലെ പഠിച്ചാൽ പ്രൊഫഷണൽ ആകുമ്പോൾ കളിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും. അതല്ല തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും, പഠിച്ചത് ഭാഗ്യത്തിന് വന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വേഴ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ. പക്ഷെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായി ഇനിയിപ്പോ അതിന് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഫോർഡിലൊന്നും പോയി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സത്യം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സത്യം തന്നെയല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഞാൻ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ PG ഹോൾഡറാണ്, ലിങ്ക് ഓഫ് എന്ന് കോഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആൻഡ് പ്രൗഡ്ലി ഐ സേ ഐ ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല എന്നെ അഭിമാനിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് അഭിമാനം വന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ഞാനായിരുന്നു സാർ. എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ എന്നെക്കാളും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോ കെനിയൻ പ്രോജക്റ്റില് 1400 പേര് ഇന്റർവ്യൂമ്പോൾ എനിക്കായിരുന്നു സാർ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒറ്റ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാം, എന്റെ കൂടെ മത്സരിച്ച ആൾക്കാരുടെ അവര് എന്റെ അത്ര നന്നായി മത്സരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. മാതൃഭൂമി പത്രം വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, മനു സുരേന്ദ്രന് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, എന്റെ കൂടെ പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാര് എന്റെ അത്ര നന്നായി എഴുതാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം, പുണ്യം കൊണ്ടും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. കഴിവുകൊണ്ട് റാങ്ക് കിട്ടില്ല. റാങ്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ പുണ്യം ചെയ്യണം, ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. കാരണം കൂടെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതാണ്ടിരിക്കണം. അതേസമയം 84% മാർക്ക്, 89% മാർക്ക്, 92% മാർക്ക് അത് നമ്മുടെ കഴിവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 92% നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ അത്ര വരരുത്. അതിന് നമുക്കും കൂടി ഒരു യോഗം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, കാലത്ത് നേരത്തെ 3 മണിക്ക് എഴുതും, 3:10, 3:30 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക. ഓ മനുവായ നമഃ. എന്താണ് ഓ മനുവായ നമഃ? എന്നെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക, പുസ്തകം തുറക്കുക, പഠിപ്പന്നെ പഠിപ്പ്. അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറ്റിയത്? ഒരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മനു സുരേന്ദ്രൻ. ഓൻ പറയുന്നത് പഠിച്ചാൽ ശരിയാവുന്നു. എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും. ഞാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയാലും ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ലേ, ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാനായിട്ട്. പക്ഷെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. പഠിക്കന്നെ ചെയ്യണം. പഠിപ്പല്ലാതെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു സൂത്രവും ഇല്ല. പഠിപ്പാണ് സൂത്രം. സത്യം സാർ, ഞാൻ ഇത്രയല്ലേ പറയണ്ടോ? വേറെ ഒന്നുമില്ല സാർ എന്റെ സൂത്രം പറയാനായിട്ട്. തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. ആ മനുവായ നമഃ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിക്കൊള്ളൂട്ടോ, അതൊരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇല്ല, എന്നോടൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, മനു സാറിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അവൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വല്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ വരുമ്പോ അവന്റെ സ്ക്രീനിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കും.
എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ പറയാം, ഓ ആളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു എനർജി ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചറിന്റെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കാറുണ്ട് സർ. ഇതൊക്കെ ഒരു കടമയാണ്, ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ള നമ്മുടെ കടമയാണ്, അത് ചെയ്യണം. എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് സഹായമാണ് ഷമീം സാർ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാർ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഷമീം സാർ എന്നെ വിളിച്ചോ, ഞാൻ റെഡി. ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് വേറൊരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റും, നമ്മളത് ചെയ്യും. ഷമീം സാറിന് എന്ത് സഹായം എന്താ വേണ്ടത് കണക്ട് ചെയ്തോളൂ തന്നെ. ഷമീം സാറിന് എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. സത്യത്തിൽ സാർ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു കാന്തവലയത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇത് ഉള്ളെന്നുള്ള വാക്കാണ്. ഇതിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും കള്ളത്തരമില്ല. ഇപ്പൊ പ്രത്യേക ഒരു എനർജി എന്റെയൊക്കെ ഫീൽ അതാണ്, ഒരുതരം എനർജി ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് സാർ അത് സായത്തമാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇല്ല സാർ, 70,000 കോടി സെല്ലുകൾക്ക് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, സത്യം മാത്രം പറയും. എന്റെ ബോഡിയിൽ പോകുന്ന 70,000 കോടി സെല്ലുകളുണ്ട്. സാറിന്റെ ബോഡിയിലും 70,000 കോടി സെല്ലുകൾ അധികം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. സത്യം സിമ്പിളായിട്ട് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സത്യം സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഷായം കുറച്ച് കയ്പാണെങ്കിലും അകത്ത് പോയാൽ നല്ലതാണ്. കോക്ഷൻ ഈസ് യെസ്. എനിവേ നമുക്ക് മധുരൻ പിള്ള സാറിനെ വിളിക്കാം. സാർ മധുരൻ പിള്ള സാർ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് മധുരൻ പിള്ള സാറിനെ വിളിക്കാം. Thank you for inviting in this session. Yes. To congratulate the guests. I have heard so many speeches of different personalities in the world, but I have not so far even heard such type of a speech. It is very fantastic. I may take your attention. Is it travel that the fundamental duty of all citizens or every citizen is to, it shall be the duty of every Indian citizen to do various things and to strive for excellence. That is the glory. So it is a duty of every citizen to strive for excellence. So I say, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് ഒരു കവി പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന്. How a person achieved such a position. The three principles which I have learned from this guest is that your teeth, your behavior, and your time management. These are the three principles. How to behave with others. Behavior, that is by body language and by speech. How to speak with other person. മറ്റൊരാളിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന്. If you become a magistrate or a district judge or Chief Justice of India, don't feel that you are the supreme, but time and hard work and situations created that person to achieve that post. So you should try to get that post. If you want to become a magistrate, you think of a Chief Justice of India. നിങ്ങൾക്കൊരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകണമെന്ന് ചിന്തിക്കൂ. എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചൂടാ? The person who being the Chief Justice is having the same degree. You can also have the same. One thing, you have to work hard. I learned from my friend that there is no other option except hard work. How much time do you spend for this? You ask by yourself what you know as on today. Tomorrow you ask yourself what you know tomorrow. If your knowledge is increased day by day, you will be the first person in the test. Working hours, not working hours,
concentrated work and how to deal with a subject. Everybody knows a detailed subject. You can take any subject, CPC, CRPC, evidence, whatever it may be. So how to achieve the goal is the purpose. So I congratulate my friend Satyan in making such an organization for giving such an opportunity to those persons who are the participants and who are attending the meeting. We have to thank Mr. Satyan and the association members and all other persons. I congratulate you once again because sometimes your team will achieve in this test, provided that you have to select those teachers in the discussion for the purpose of getting the test, how to get over. And this speech made by Dr. Manu, I think, is the best lesson for us, including me, that I have taken something from him, that I am a person who is doing work more than 10 to 12 hours. I am 38 years of experience in the bar. Even now, I am studying. When you have called me to take the class, I am expecting different questions from different participants so that my knowledge will increase. I will search for that knowledge. So, now due to this pandemic COVID-19, we have got occasion to meet together. This is the God's blessing. This due to COVID-19, this program was done. So anyway, നാം വർക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ വിജയിക്കും. ഈ COVID-19 നമ്മൾ അതിജീവിക്കും. നമ്മുടെ നെഞ്ചോളം വെള്ളം കയറി നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു. കാറ്റടിച്ചു, അവിടെ അതിജീവിച്ചു. കോവിഡ് വന്നു, അതിലും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ സമയം നമ്മൾ പ്രത്യേകം യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ജുഡീഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹൈ പോസ്റ്റ് കിട്ടും. ഈവൻ those persons who lost this test, don't worry, you will be in the next queue or you will be getting a better post as district judge. I congratulate all the members and participants, especially to the Bar Association President. My special thanks to the chief guest. I may be permitted to stop. I will thank once again all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.